லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening to 10th standard students. I hope you all have memorized the poem Life. Today we are going to learn the appreciation question of the poem Life. Listen more well. Read the following lines from the poem and answer the questions that follows. You know well what is appreciation questions. Appreciation questions means some poem lines will be given. Below the poem lines, some questions will be given related to the poem lines. To answer this question, you have to understand the poem and the meaning of the line which is given above. After understanding the poem lines, you try to answer the question which is given below. That is appreciation questions. Appreciation questions na poem lines la irundhu 2 or 3 lines கொடுத்துருவாங்க. அது கீழே some questions கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற poem லைன்ஸை நல்லா படித்து புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும். In this way, we see first question. Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. First question. Whom does the word me refer to? Me அப்படின்றது யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The word me refers to the poet. me யாரை குறிக்கினாக்கா the poet. அந்த poet சொல்லியிருப்பார் let him to live as he wish. அவர் விருப்பம் போலவே வாழ விடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ me is refer to the poet. Next B. What kind of life does the poet want to lead? இந்த poet எந்த விதமான வாழ்க்கையை அவர் வாழணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The poet wants to lead joyful life with forward face and unreluctant soul. அந்த poet ரொம்ப மகிழ்ச்சியான லைஃப்பை வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. எப்படின்னா with forward face and unreluctant soul. Forward face means progress or ahead. Unreluctant means willingness. அதாவது வாழ்க்கையில் முன்னேறியும் எல்லா விஷயத்தையும் விருப்பத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியான லைஃப்பை வாழணும் அப்படின்னு இந்த poet விரும்புகிறார். See, what does the phrase unreluctant soul mean here? Unreluctant soul அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Here the phrase unreluctant soul means the person who is willing to do something. அதாவது ஒரு பர்சன் ஒரு சில விஷயத்தை தயங்காமல் செய்யணும். அதை தான் unreluctant soul அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next D. Identify the rhyming words of the given lines. Rhyming words. Rhyming is the repetition of similar sound. That is called the rhyming words. Rhyming. The repetition of similar sound at the end of the poem line. Poem line la vara last word அதோட சவுண்ட் ஒன்றா சிமிலராக இருக்கும், ஒத்து போகணும். அதுதான்
repetition of similar sound is called rhyming word அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Here disappear, this is one set of rhyming word. Soul goal, this is another set of rhyming word, but here not given. You refer to your book and know the answer. We see second appreciation questions. Not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. We see the first question. Why do you think the poet is not in a hurry? அதாவது ஏன் வந்து அந்த poet வந்து அவசரமாக பதட்டமாக படலைன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேங்க. The poet does not want to move away from his goal, so I think he is not in a hurry. அதாவது அந்த poet வந்து அவருடைய கோல்லேருந்து விலகி போகக்கூடாது. Already I have told when I taught, if he has hurriedness, this hurriedness will spoil his goal or make him come away from the goal. அதாவது அவர் வாழ்க்கையில் ஹரிடினஸ், பயமோ பதட்டம் இருந்தாக்கா அவருடைய கோல்லேருந்து விலகி வந்துடுவார், நிதானமாக இருக்க மாட்டார் அப்படின்னு நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பேன். அதுதான் இங்கே நினைக்கிறாங்க. அப்படின்னாக்கா the poet does not want to move away from his goal, அவர் கோல்லேருந்து விலகி போகக்கூடாது, அதனால் அவர் எந்த அவசரமோ பதட்டமோ படாமல் இருக்கார், அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பி, வாட் ஷுட் ஒன் நாட் mourn ஃபார்? யார் எதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது இல்லை கவலைப்படக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒன் ஷுட் நாட் mourn ஃபார் த திங்ஸ் ஹீ லாஸ்ட். ஆஸ் பர் த போயம் லைன், ஒன் ஷுட் நாட் mourn ஃபார் த திங்ஸ் that disappeared in the dim past. அதாவது கடந்த கால வாழ்க்கையில் நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டாலோ இல்லை தொலைஞ்சிட்டாலோ நம்ம அதை நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது. அதுதான் வந்து இந்த உங்கள் லைன் சொல்கிறாங்க. ஒன் ஷுட் நாட் mourn ஃபார் த திங்ஸ் தட் டிஸப்பியர் ஆர் லாஸ்ட். நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது தொலைஞ்சி போனாலோ அது மிஸ் ஆனாலோ அதை பற்றி நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது. அதை தான் வந்து இங்கே யார் வந்து எதுக்காக வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் தேர்ட், in the dim past, nor holding back in fear from what the future veils, but with whole and a happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. See the first question. What does the poet mean by the phrase in the dim past? dim past அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. See, in the dim past refers to unhappy or unpleasant past experience or past life. அதாவது கடந்த கால unhappy or unpleasant லைஃப்பை தான் வந்து dim past அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் சிம்பிள். நெக்ஸ்ட் பி, is the poet afraid of future? Afraid means fear. Afraid means fear. poet வந்து அவங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை நினச்சி, அதாவது எதிர்கால வாழ்க்கையை நினச்சி பயந்தாரா அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ, த poet is not afraid of future. அந்த poetக்கு எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றின பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் I told when I taught, no one knows what the future is keeping or what the future is going to give. So the poet asks, fear free or not afraid of the future. அது என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, ஃப்யூச்சர் வந்து நமக்கு வந்து என்ன வந்து வச்சுருக்கு, இல்லை ஃப்யூச்சரில் நமக்கு என்ன நடக்க போகுது நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஏன் வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி பயப்படணும், இப்போ ஃப்யூச்சரை பற்றி பயப்படக்கூடாது அப்படின்னு இந்த போய்ட் அந்த போயமில் சொல்லியிருப்பார். அதான் இங்கே கேட்குறாங்க, இந்த போய்ட் வந்து ஃப்யூச்சரை பற்றி பயந்தாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை, நோ, த போய்ட் இஸ் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் ஃப்யூச்சர்.
ஃப்யூச்சரை பற்றின எந்த பயமும் அந்த போயட்டுக்கு இல்லை. நெக்ஸ்ட் சி, ஹவு கேன் ஒன் ட்ராவல் ஆன் வித் சியர், அதாவது எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஹாப்பியாக வந்து சந்தோஷமாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒன் கேன் ட்ராவல் ஆன் வித் சியர் பை திங்கிங் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் யூத் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ், அதாவது அவங்களுடைய யூத் யங் ஏஜ்லேயும் ஓல்டு ஏஜ்லேயும் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நினச்சிக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறான், ரொம்ப சீர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டி, ஹூ பேஸ் டோல் டு ஹூம், யாருக்கு டோல் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் when I taught பே டோல் மீன்ஸ் ஃபேஸ் த டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். த போயட்ஸ் ஹாப்பி ஹார்ட் பேஸ் இட்ஸ் டோல் டு இஸ் யூத் அண்ட் ஓல்டு ஏஜ், அந்த போயட்டோடைய ஹாப்பி ஹார்ட் சந்தோஷமான அந்த மனசு தான் வந்து யூத் அண்ட் ஓல்டு ஏஜுக்கு வந்து அந்த டோலை வந்து பே பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் டஸ் த போயட் நாட் வாண்ட் டு டூ இன் ஃபியர், த போயட் டஸ் நாட் want to hold back his journey of life fear, அதாவது இங்கே என்ன கேட்குறானாக்கா, எந்த விஷயத்தில் இந்த போயட் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. த போயட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு ஹோல்ட் பேக் இஸ் ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் இன் ஃபியர், அதாவது அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஜேர்னியில் பயம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஹூஸ் யூத் அண்ட் ஏஜ் இஸ் ரெஃபர்டு டு ஹியர், அதாவது யாருடைய யூத் அண்ட் ஏஜ் வந்து இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த போயட்ஸ் யூத் அண்ட் ஏஜ் இஸ் ரெஃபர்டு, இந்த போயட்டோட யூத் ஏஜ், அந்த போயட்டோடைய யூத் ஏஜ் வந்தும் ஓல்டு ஏஜ் தான் வந்து இங்கே ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஜி, ஐடென்டிஃபை த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் த கிவன் லைன்ஸ். First you know what is rhyme scheme, then you practice. The rhyme scheme means the pattern of similar sound is repeated in the end of the poem lines. Whenever you write rhyming scheme for the poem, you first write A. இப்போ ரைமிங் ஸ்கீம் வந்து போட பண்ணினாக்கா ஃபஸ்ட்டு போயம் லைனில் ஏ அப்படின்னு போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் போயம் லைன் ஹோல், யூ மேட்ச் ஹோல் வித் ஃபியர். இஸ் ஹோல் ரைமிங் வேர்ட் ஆஃப் ஃபியர், அதாவது இந்த ஹோல் வந்து ஃபியரோட ரைமிங் வேர்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். Fear whole, no match, no rhyming word. So you write next alphabet B. Now we see match another line, toll whole. You match, you see is toll rhyming word of whole. இந்த toll வந்து whole ஓட rhyming word அப்படின்னு பார்க்கணும். Yes, whole toll is rhyming word, so you write scheme of whole உடைய scheme என்ன, here B, so write B. Next you see next line cheer, you match cheer with toll. Is cheer rhyming word of toll, இந்த cheer வந்து rhyming, இந்த toll உடைய rhyming word அப்படின்னு பார்க்கணும். cheer toll not rhyming word, so you match, you try to match with any other word. இந்த சீருக்கு வேறு ஏதாவது ரைமிங் வேர்டு இங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்கணும். டோல் வரல, ஹோல் வரல, ஃபியர், எஸ் ஃபியர் இஸ் ரைமிங் வேர்ட் ஆஃப் சியர். இப்போ வாட் இஸ் த ரைமிங் ஸ்கீம் வேர்ட் ஃபார் ஃபியர் இஸ் ஏ, ஸோ ரைட் ஹியர் ஏ. ஸோ ஹியர் ரைமிங் ஸ்கீம் இஸ்
A, B, B, A. This is rhyming scheme of the line. You see A, B, B, A. Is a simple ஏதாவது ரைமிங் வேர்டு கண்டுபிடிக்கணும், ரைமிங் ஸ்கீம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த போயமில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ அப்படின்னு போட்டுக்குங்க. அடுத்துக்கிற போயம் லைன் எண்ட் ஆஃப் த வேர்டு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு ரைமிங் வேர்டாக இருந்ததுனாக்கா அதை வந்து ஏ அப்படின்னு போடுங்க. இல்லை ரைமிங் வேர்டு வரல, மேட்ச் ஆகலைனாக்கா பின்னு போடுங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த தேர்டு லைனும் அதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் லைனும் தேர்ட் லைனும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த தேர்ட் லைனுக்கான ரைம் வேர்டோடைய ஏக்கு வந்து மேட்ச் ஆச்சுனாக்கா அது ஏன்னு போடுங்க. இல்லை பிக்கு வந்து மேட்ச் ஆச்சுனாக்கா பின்னு போடுங்க. இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் மேட்ச் ஆகலனாக்கா சின்னு போடுங்க. இப்போ ஒரு ஃபோர்த்தாக ஒரு லைன் பார்க்குறீங்க, அந்த லைனில் லாஸ்ட் வேர்டில் இருக்கிற ஒரு வேர்டு வந்து பார்க்குறீங்க. அதுக்கு வந்து அந்த வேர்டுக்கான ரைமிங்கோட ஏவாக இருந்தால் ஏன்னு போடுங்க. இல்லை பியாக இருந்தால் பின்னு போடுங்க. இல்லை சியாக இருந்தால் சின்னு போடுங்க. இல்லை இந்த மூணுத்துலேயுமே எதுவுமே மேட்ச் ஆகலைன்னாக்கா டீன்னு வந்து போடுங்க. இப்படி தான் வந்து ரைமிங் ஸ்கீம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். I see you another poem lines for better understanding. இன்னொரு போயம் லைனுக்கு ரைம் ஸ்கீம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி பார்க்குறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். We put rhyming scheme for this. Take it down. First I told you to write A. இங்கே A அப்படின்னு எழுதிங்க. அடுத்தது ஜாய் டவுன். இந்த ஜாயோடைய ரைமிங்கோட டவுனா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லை மேட்ச் ஆகலை, அப்போ ஆல்ஃபபெட் பி அப்படின்னு போடுங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்கள், பாய். இந்த லைனுக்கும் பாருங்கள், பாய் வந்து ஜாயோடைய ரைமிங் வேர்டா, மேட்ச் ஆகாத சிமிலர் சவுண்ட் வருதா? எஸ், ஜாய் பாய். அப்போ இந்த ஜாயோடைய ஸ்கீம் என்ன? பி. அப்போ இங்கே பி வந்து போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் க்ரௌன். இப்போ க்ரௌன் பாய், இந்த க்ரௌனோடைய ரைமிங்கோட பாயா அப்படின்னு பார்க்கணும். இல்லை மேட்ச் ஆகலை, அப்போ வேறு எதுக்காவது மேட்ச் ஆகுதா பார்க்கணும். க்ரௌன் ஜாய் மேட்ச் ஆகுதா? இல்லை. இப்போ வேறு எங்கேயாவது மேட்ச் ஆகுதா பாருங்கள். டவுன் க்ரௌன். அப்போ டவுன் க்ரௌன் சிமிலர் சவுண்ட். அப்போ டவுனுக்கான ஸ்கீம் என்ன? ஏ. அப்போ இங்கே ஏ வந்து போட்டுக்கணும். அப்போ ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபார் திஸ் லைன்ஸ், இந்த லைன்ஸ்க்கான ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னாக்கா ஏ பி பி ஏ. இப்படி தான் வந்து ரைமிங் ஸ்கீம் கண்டுபிடிக்கணும். யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபார் அதர் லைன்ஸ் ஆஃப் த போயம். ஓகே, நவ் we see fourth question of the session. So let the way wind up the hill or down, over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventure, and a crown. First question, how is the way of life? வாழ்க்கையோட வழி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The way of life is full of twist, turns, ups and downs. வாழ்க்கையில் நிறைய விதமான திருப்பங்களும் ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்குது அப்படின்றாங்க. இட் இஸ் சம்டைம்ஸ் ரஃப் அண்டு சம்டைம்ஸ் ஸ்மூத். சில டைமில் கடினமாகவும் இருக்கும், சில டைமில் இலகுவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பி, ஹவு ஷுட் பி த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப். நம்முடைய ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் எப்படி இருக்கணும், வாழ்க்கையுடைய பயணம் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, த ஜேர்னி ஆஃப் லைஃப் ஷுட் பி ஜாய்ஃபுல் அண்ட் லுக்கிங் அஹெட். நம்முடைய வாழ்க்கையோட பயணம் சந்தோஷமாகவும் முன்னேற்றம் தரக்கூடியதாகவும் இருக்கணும், முன்னேறி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. வாட் டிட் த போயட் சீக் அஸ் எ பாய். அந்த போயட் ஒரு பாயா, ஒரு பையனா என்ன வந்து தேடுறாரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சீக்னா சர்ச், என்ன தேடுறாருன்னு கேட்குறாங்க. ஆஸ் எ பாய் த போயட் சாட் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஹை அட்வென்ச்சர் அண்ட் ஏ க்ரௌன். You can easily find out answer for this question from the poem lines. It is very simple. Next, is the poet a boy?
இஸ் த poet a boy? அந்த poet வந்து ஒரு பையனா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நோ, த poet இஸ் நாட் a boy. அந்த poet வந்து பாய் இல்லை. பிகாஸ் he said he sought when I boy. அதாவது இந்த போயம் லைனில் சொல்லியிருப்பாரு, நான் பாயாக இருக்கும்போது எதுக்கெல்லாம் வந்து எதுக்கெல்லாம் வந்து ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னாக்கா, நியூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஹை அட்வென்ச்சர் அண்டு க்ரௌன். ஈவன் நவ் ஹீ சீக்கிங் ஃபார் தட். இப்போவும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதுக்காகவே தேடுறாரு அப்படின்ற அந்த க்ளூவை வந்து நம்ம இந்த போயம் லைன்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம். ஸோ த poet இஸ் நாட் எ பாய். சி, ஐடென்டிஃபை த rhyme scheme of the given lines. A, B, B. This is rhyme scheme of above line. You try to, for this, next identify the rhyming words of the given lines. Crown, down, crown, joy, boy. Next question. My heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. What kind of quest does the poet seek here? அதாவது எந்த விதமான கொஷின் அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The poet seeks for the courageous of heart. அவருடைய ஹார்ட் வந்து ரொம்ப கரேஜியஸ், துணிச்சலான, ரொம்ப தைரியமான ஹார்ட் அப்படின்றாங்க. வாட் இஸ் த poet's hope? அந்த போயட்டுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா, the poet hopes that every turn in his life journey will be the best. இங்கே என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, அந்த போயட் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒவ்வொரு பகுதியும் அவருக்கு ஜாய்ஃபுல்லாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு. ஹீ இஸ் ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன். ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன் ஒன் ஹூ திங்ஸ் பாசிட்டிவ்லி எவர். எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவ் திங்க் பண்ணுற பர்சனுக்கு தான் வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்னுவாங்க. த poet ஆல்சோ திங்கிங் பாசிட்டிவ்லி எவர். இவரும் இந்த போயமில் நம்ம பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு லைனும் வந்து பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பார். ஸோ ஹி இஸ் அ ஆப்டிமிஸ்டிக் பர்சன். நெக்ஸ்ட் we see sixth question. In the dim past, nor holding back in fear from what the future waits, but with a whole heart. From what the future waits, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. Identify the rhyming word of the given lines here. Fear, cheer, whole, toll. This is rhyming word for this line. We see next question. Let me but lie my life from year to year with forward face and unreactant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. Identify the rhyming scheme of the given lines. Rhyming scheme. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். rhyme scheme அப்படின்னாக்கா, you write first A for first line. Next match these two lines. Ear, soul. So is soul is rhyming word for ear. இந்த soul வந்து இயரோட ரைமிங் வேர்டா சவுண்டு சிமிலராக இருக்கா பார்க்கணும். No, you write next alphabet B. Next match this word with this goal, soul. His goal is rhyming word of soul. இந்த கோல் வந்து ரைமிங் சோலுடைய ரைமிங் வேர்டா அப்படி பார்க்கணும். எஸ், கோல், சோல் சிமிலர் சவுண்ட். அப்போ வாட் இஸ் த ஸ்கீம் ஆஃப் சோல்? பி. அப்போ சோலுடைய ஸ்கீம் என்ன? பி. அப்போ பி போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டிஸப்பியர் வித் கோல். இந்த டிஸப்பியருடைய ரைமிங் வேர்ட் கோலா அப்படின்னு பார்க்கணும். டிஸப்பியர், கோல் நாட் சிமிலர். ஸோ யூ மேட்ச் வித் another word, soul. Disappear, soul rhyming word, so not similar. You match with another word. Here, disappear. Here, disappear. Yes, it is a rhyming word. It is similar sound. So what is the scheme of A? Here, A. So rhyming word is what?
A, B, B, A. You see here, B, A, B, B, A. This is rhyming scheme for given line. Very easy to find out the rhyming scheme of the poem line. You try it. Thank you, students. We have to read all these appreciation which I taught. I will teach supplementary reader The Tempest in my next class. Thank you very much. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Curriculum Park. I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education is okay. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, it's okay. Best of the best is okay. Bright future means it's okay. Quality education is okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.